Оля, дивись стрім. Мені пише моя бабуся, що не може стрім знайти. Скиньте її хтось, будь ласка. Hello everybody, UKRAiNATV with you, and we just sing clip by Dima Dadiani and Yama de Tesla, and now we are in virtual Tbilisi studio, which actually is real in a way. Here and on my background you can see an object by Tama Kvantaliani. Yeah, so we are kind of back to Sakartvelo, Georgia, since 24th of February, where was Rome in person, and he was dealing with some new connections. As we are here now, I also would like to say that today a lot of things will go on. Some lost materials from past year, SVZZ, Vitania, and also there will be some ongoing process with suing, and we will see what will happen. So I invite you to see, check, admire
material edited by Rom and actually recorded during the stay in Tbilisi and Ikalto Studio. Shout out to you. So, poetically, politically strong material, Georgian poetry or revolution of fireworks. Long live Sakartvelo. UKRAiNATV Collective. Ale to czot ja tata iri ke Yamada Tesla wanata a Charles afanias datui ikalto dimatoi but so sakasesa mi dinamasa kadali tehata on batrajoa Nasra lahavenas Germany didn't work filming what's the Harris is lazy has in his hands Georgian poetry or revolution of fireworks. Once also it is Let's go. Council of Europe and representatives of the European Union. We, the students of Georgia, are addressing you today because we believe it is time for our voices to be heard, not just as citizens, but as the future of our country. Georgia is in danger. More and more people, including students, journalists, artists, and activists, are suffering because of the government's crackdown on those who dare to stand up for what's right. Imprisonment, torture, and repression are becoming all too common. These are not distant issues. They are the painful reality for many of us. Every day that passes without real support from Europe is another day in which our lives are at risk. The lack of impactful action from our European allies is having real consequences. Today we are reaching out to you because we need your help. When Europe doesn't speak up, it's not just a political statement. It's one more person locked up, one more voice silenced, and one more future crushed. In these turbulent times, we will have to face new challenges and overcome the obstacles together. We want you to put our request on agenda and make it clear that our future matters to you. If Georgia falls, so will Europe. Our victory lies in unity.
We are part of art student movement and we're fighting for our freedom and basic human rights. ეს დღე ტრაგიკული იყო, მაგრამ ამავე დროს იყო მაგალითი იმის, თუ რას ნიშნავს, როცა ადამიანები მზად არიან, რომ ყველაფერი გადონ სასწორზე, თავიანთი სიცოცხლეს და დაიცვან სამშობლო. ბრიუსელში გაიგზავნება, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, მეორე გაიგზავნება სწორედ ვაშინგტონში, ახლა აქ მყოფი ადამიანები საკუთარ ხელმოწერას ეძღვებენ, ვისაგებლებ ამ შემთხვევით და As you know, in Georgia we have a really critical crisis, political crisis, so we did not have any other options. So students started staying up at their universities, and as we did. So today we just stopped staying up in the Academy of Arts because we decided to change our form of fighting, and yeah, maybe some of other people wants to say something. What you wanna change and to what the change means for you? First of all, I think what should be our main focus is we have to give information to the people who don't have the right information. They have only information which is controlled by the government, so they don't actually know what is going on in the world, in the country or in the city, and that's why they don't have protests. If they knew, I believe that everybody would have protests, because we are fighting for the basic human rights and the freedom. And I think us as the students and as artists, we should make some exhibitions or performances or like newspapers or something with which we could like give information to the people who don't have it. So we could bring more people into this protest, so the government would have to notice us.
Yeah, so the new form of activity is lectures, exhibition preparation. Yeah, what you plan to do in next weeks? So we are working on a little exhibition which is gonna go to Amsterdam, and we also not only working for that but also want to make some exhibitions and in Georgia, and also some performances which would be in public in the streets, so every human being would be able to like see it. It's not gonna be just in theaters or just here, it's gonna be for everybody. And yeah, we're working on that, and we also are trying to change the inside of the academy, because it's very controlled from the government, not only this university but every university, and we just want to change it and break the system from the inside. Yeah, that's very important and interesting topic. How you imagine like a better version of art education for you? Better for version future? of system in universities. Yeah, yeah. Actually, we have to how to say it, build the system from the ground, right? Yeah, and we have to change the basic learning system, like make it more creative. And actually what we have today is a product of previous century, from communism, and it's really old system, and we actually have to change it. So that's it. And lectures. Tell me about who you invite for that program, because this is like a version of this, yeah, what you want to do. This is like a grassroots academy and the system of education that you invite people from outside, another, I don't know, artist, professor, activist, how it works. Yeah, this one is really good option to invite some lecturers from foreign countries, but at the moment we are inviting the lecturers who are standing with us in academy. I mean, and this is also very important. So it could be the question how it works, yeah, between you youngsters and teachers. There is like a solidarity between generations. There is a somehow. Yeah, there is a. That's still enough, maybe, to start something together. Yeah, it gives some motivation, because someone is standing with us, and it makes it more easy to fight. Yeah. And this protest, the way I see it, it's not like generational differentiate. It's not like young people against the old people. No, like we're standing together. It's about the people who know what is going on and want to fight for their freedom, and people who either don't care or don't know about it. So I'm standing with my little sisters, with my grandparents, and with my mothers and my friends also, and it's not like generational. We all are together, and that's very beautiful, because I know that I have my back for my families and my friends and everybody, and hopefully more people will. Hopefully, this is very important, to keep the hope in this situation. How you imagine next, I don't know, weeks, months, also in the streets, in this protest and possible impact into the situation? Because I observe, we follow you like from spring last year, then the big wave of activities in November, December, and then it's something like a next wave, So we plan to make more activities and happenings, including podcasts, which we will talk as a student, as a voice of students, and we'll talk about the issues we have in general.
as a students, like system of education. Also, we want to talk about refugee students, which needs to their voice be heard. And we plan to make some exhibitions, as Mariam said, and or public lectures to talk about contrast between modern time and previous time, what we had, like from communism till contemporary time, and how the contrast works in this case. Simply said, we want to change the lives of people who are and were repressed by this system, and also our lives. We want to get information from more contemporary educated countries and people, and change information with them and get from them. Yeah, this is also, I think, very important topic for people outside, that there are also activists arrested during last. Yeah, that's the thing. That's the question. Maybe you can say something more about more details, some names of that people who are like heroes for you. And honestly, the media in abroad. Of course, there are some news, very short information, because that's protests in the streets, and but no details. Yeah, let's give us some details. Hello, Hi. Nice to meet you. So the I'm question Roman. is about political prisoners. What do we think Mhm. about them? And, Yeah. What do you say? What you want to say to them? Your message to them. My message to them is to stay strong, because so many people, including us students, are by your side and are going to fight until you are free. I feel like those people who are in jails because of nothing, and it could have been any of us, they are, for me personally, they are heroes, because it could have been any of us at that point, and they are fighting strongly from the insides of the prison. And I hope that they will never feel alone, because we will not stop until they won't be outside standing strong with us. The government is trying to just take some people and tell them, okay, so you're the leader and now you are going to take the full responsibility, and like you are organizing this, you are with the opposition or whatever. But the greatest thing about this protest that has been going on for 85 days is that there are no leaders. People are here because they feel like they need to be here. They feel like they need to speak up. We feel like our voices cannot be silenced, and they will not be silenced. One of the prisoners today is Zia Mahlobeli. She had been starving for 35 days, but her situation got critical. So yesterday she said that she will try to stop the hunger strike, because she feels like it's a danger to herself, and she has not been medicated at any point. And she also said that she wanted to be on a hunger strike from prison, not from the medical establishment. She's a journalist, and Free media outlet. yeah, and she's from Batumi. She has been working on
these processes for a lot of years. Yeah, for a lot of years. Also, there is one more person. His name is Temur Katamadze. It's been 35 days today that he has been on a hunger strike. We don't know anything about his condition either, just like Mzia, we didn't know anything about her condition. I feel like these people, they're not trying to go on a hunger strike because they are with the opposition or they are trying to prove something. They're on this hunger strike because of us, because of people who have been punished and who are still punished, and if the government stays, will be punished. They are doing this for these people. They are doing this for people who have not been actively in this, who are still with the government, because they are telling them to wake up. They are telling them to speak up. They are saying that this government is not legitimate at all. Also, there are a lot of prisoners, including students, which I feel like that's, can I use curse words? Yeah, that's definitely bullshit, yeah. That's totally bullshit that these people are imprisoned right now, because why? Why? Because there are so many criminals, so many people on the wrong side. Our president, Qavelashvili, he freed 600 criminals, and we know that they're criminals because they're trying to free up spaces in jail for us, for people who are just trying to just trying to fight for justice. And yeah, that's totally and completely bullshit for me. How you imagine? The wrong
Hello, we are back live, and in the middle of the error, in the middle of a fireworks revolution, and in the middle of the file that we wanted to do sound check for the live conversation with Razi Guatamadze from Material Hunters legendary collective, but accidentally, because of the error of the file, in that we will be back, of course, in next half year or maybe in the end of this, if we have time to prepare a new render of this, but which could be in a way a context for our conversation, and also kind of the conversation is a kind of a continuation of our undone discussion in Ikalto Art Residency that accidentally Razi was not able to take part in that moment, but yeah, finally that's different things are still going around and together. So I'm very, very happy to have you in this moment in I'm really happy. Hybrid and way. So I was not available at the time, but now, Yeah. now we are here. So thank you. Maybe let's start to talk about weather first. Because because the context of this is what happened a few weeks ago in Georgia, in the countryside, in mountains, this snow disaster, this, the huge amount of snow that people doesn't remember for a long time, many years, as I know this from 80s or something. Yeah, 85 was the last time they saw like such amount of snow or something. Yeah, but this is also kind of the context of your personal activity and kind of the grassroots movement of people, and something what creates solidarity in one way. In other hand, also kind of a protest movement that's against the gap of governance responsibility and activity because of people cut out from the reality because of that disaster. Yeah, like when all this started, me and my friends go to Buria, and we were there for 4 days. Like we were managing to get some like humanitarian things to the villages in like mountains and something. We are like in Georgia, like in all villages, like I think average age is like 60 or 70 years, because like no young people lives in villages and something, and like it was really humanitarian catastrophe, can we say. And the most like the worst thing I saw was this kind of poverty, what like you cannot see in like centers and like cities or something. It was like that kind of poverty where I think it's impossible as a human to live normally. It was like they were just asking for a food or like one bread or something. They don't have electricity. They don't have any kind of like, because like I was at one village. I brought them like the package was like one sausage, 2 bread, macarons, rice, and something like the one big bag. And I got to one village where 2 old women were living, like maybe 80 years or something. And the strange thing was that when we got to them and gave all everything to them, they thought that it was sent from the government, and they were thanking government and their mayor and something, and
like they started to talking about mayor good things and something, and then we said like it's not from the government or something, and then they were asking like why you are here and why you are doing this thing or something, and it was really impossible for them to understand like this volunteer thing that like government does not give a shit about them, and some guys from Tbilisi or Kutaisi are coming to them to give them some food or something. Yeah. Yeah, it's strange for me. Yeah. Yeah. So this is introduction about, in one way, about this gap from the government responsibility from the government side. In other hand, it is about the solidarity, the movement from downstairs, and also this is something what you do as material hunters, as artists, as collective. This is what I found very important. This very real social rooting. Your activity and connection to this is what sometimes from the perspective of art production also in this bubble that we exist in is less and less visible, that we can exist, we can create our imagination about development, about international artists, hipsters community, but there is a society behind. There is a big gap between big cities and regions, and this is, I would like to ask you about this kind of a statement from Material Hunters and your long around 10 years activity in this field. Like I want to talk about two things. Like one thing will be my involvement in performance art as a like member of Material Hunters, and the second thing I want to talk about, like me and my friends like nearly 2 years ago started doing some we made a grassroots movement or something in like small city Kutaisi, and I want to talk about these two things, and I think the conclusion will be like interesting, because like Material Hunters is a performance art collective, and we mostly do performance art, but we did like other things, and our perspective was to somehow criticize the like this dominant cultural way of thinking and all this like elitist stuff as we have as like how galleries work, how this art business works, and how artists are like somehow imprisoned in this like global artist or like art marketing, and but not criticized as like we are billions or something, or we don't want art to be sold or something, but maybe like our intensity was to find a way to be critical and to find a way to a new thinking outside of this like maybe Western view of ourselves as like this not to sell ourselves just as a like exotic thing to the Western world, but like not be like this aside of this like whole aesthetic thinking and philosophical thinking, like be involved in this, but be critical, to criticize ourselves firstly, to like maybe somehow we can get like more deeper development of artistic thinking and creative thinking. And after I moved back to Kutaisi, my hometown, 2 years ago, we started this like small movement or like collective thing, UKRA, where we made some events, and I was involved more like managing some community things than doing art. And it was interesting how like this outside of Tbilisi and outside of Tbilisi center, everything is like really closed and no one gives a shit about or any contemporary art or something. It's really hard to involve people in the like this creative thinking or to do something creative. And like my goal was to like after I moved back to Kutaisi, it was harder for me to represent as an artist and do performance art as I did before.
because like from this perspective I saw it more more elitistic in some kind of way, because like it was done for the bubble. Like Georgia is a small country and Tbilisi is a small city, like it's not, doesn't have the like big scale, like there are some million people, but this artistic scene is really small bubble. And I didn't want to do I didn't want to do something like only just for this bubble. And if I do something for this bubble, mostly it's like really critical for them. And like our main goal was to somehow question all the stuff we do, like and how we think about ourselves, like because like we never did art that will be sold or was thought somehow to be sold or something. And for us, like this, all the capitalistic shit and how to like sell art in the Western world or something was not big deal. So we started from this way, and we are somehow marginalized. Like I know that like everyone knows us in this like small artistic bubble, but I don't think that like we are so popular or something, because like our way was to really criticize everything and every like concept, to maybe not just to criticize, but maybe we can have a like this shared background of thinking and creativity, and that was our goal, like mostly. Yeah, it's out of routine. It's maybe uncomfortable for others. This kind of perspective position. It's also like this self-criticizing and this reflection about this self-colonizing process that you are talking about. This feeling ourselves like seeing from the Western position. Yeah, this is, I think, very interesting like part of this reflection and kind of the deconstruction of this gaze from outside, which is in a way internalizing in the art. It's a kind of the a fictional universal position, but the context everywhere is different, and you deal with this. So this the performance long-term activity met also kind of a social community activity. That's what you used to do for. That you start 2 years ago, and this is also what you plan to continue as we know. Like that's the main thing I'm interested in right now, like more than a performance art maybe, because like it's really interesting to do something like it was strange, like 2 days ago I was talking with my friends that like in Soviet times this in the whole Georgia, like in all the villages, we are clubs and cinemas and theaters and everything, and like this artistic stuff was brought to people in any village or any like this small regional center or the city. And after this post-Soviet times, when everything was demolished and something, nothing outside of Tbilisi works. Like in Kutaisi, there is one cinema, and there are screenings only when 5 people will buy a ticket, and mostly there is no screenings because no one buys these tickets in the cinema. And that's like that resonates with how we are out of this cultural living, and like culture is outside somewhere, maybe done inside Tbilisi center or something, but all the regions, and not only regions, like in Tbilisi also everything is centralized and happening in like 2 or 3 like small units, and everything other is like really outside of this cultural living. What I think that it's problematic in a political way also, because like we have a protest right now, and the leaders of these protests outside of the like political elites or something are these like theaters
and like cultural workers and something. And the main thing is that the language is somehow elitistic, and when this like cultural elites speak, the people like living maybe in Kutaisi or smaller cities or regions that does not know this language, and like it doesn't resonate with them. And that's why in regions these protests are seen as somehow more elitistic and not in a like social way, and they don't think that it's about them, and these protests are some kind of like needs to involve them. Like from the regions and outside of the Tbilisi, it is seen as a like elitistic, some artistic, maybe some naive protest, you know, like mostly performative and something. And that's why I think it needs like more work to not only how to involve people, like to push them to go outside, but just to maybe find language how to speak with each other, and how can we develop this language to maybe share culture with each other, and maybe then we can share our political views out of this like out of this polarization thing, because now everything is so polarized, like the family members does not speak with each other, and like I think it's the biggest problem right now. And like I think language, and for us, like for material hunters, language was the main thing we were working on. And like we are every time we used language, and we have the talk show, and like we used speaking as a performance and performative act. And like we had one performance to like when war in Ukraine started, like in Georgia, was like like performance art festival, and we did and it was called Borders, and we did some performance when we just sat with our mothers, and the whole performance was that like we 5 performers were sitting like next to our mothers, and we were just speaking, just to find the language, like to find the like somehow a background where we can start to talk about problems, and how in which language. Like we always speak in Georgian in Georgia, but we cannot speak with each other. Like this language is somehow transformed in like maybe elitistic and some regional, and not everyone is involved in this language and the whole this process of last 30 years. It was really hard to involve in any political or cultural stuff for the people. And I also see this like thing where when like in Soviet times this culture was brought to people, it was just as a propaganda, and it was brought to them, but like people were not involved in them. Like were passive viewers or passive listeners, and it was not about somehow involve people in like creative thinking or critical thinking or something. And our goal in Kutaisi was this, like not to just show something, or not just to make an event or musical event or cinema, or like to involve everyone, to like be active listener, be active viewer, because I think this creativity is not only to create something and create some artistic product. It's about maybe just listening, not just like to see something and to think something, and that makes the thoughts more critical and like frees from all these paradigms in which we are like involved in our everyday life. Yeah, totally. It starts in the first avant-garde. There was like a mission, yeah, for artists to be more close to the society. But later, this is what you were talking about, this kind of the propaganda, long period, and kind of a routine around this kind of something what was the mission at the beginning slowly changed to kind of the slogan of power.
from above, and then it's like maybe the moment and the question of how to reclaim this participatory aspects of being together in the creative way, and this is also what you plan, the new place. Tell us something more about that particular plans. Yeah, what's happened, how it works, when the opening is coming, and maybe we will be together in a hybrid way also then. Okay. Yeah, I will talk about like the name of our space and our collective is UKRA, and it means in Georgian like something you cannot, the fruit you cannot take, or something like it's impossible to take. And also like in a like more phrasing way, it means like to think outside of box, or when you are like out of your mind also. Like it has some meanings, and the reason we chose this name was that it's intranslatable. Like it's for us it was like to hide the name from all the languages, and to like just to leave it in Georgian, and to hide from every language, like this like dominant language in the world. And the main thing we want to do, but like I don't know how we managed to do this, is to somehow to create some alternative economical thing. And it's maybe it sounds like an artistic way of doing some economy, but our goal is to do some like maybe like wooden workshop, some like cinema, small cinema, maybe a small bar, maybe some ceramics workshop, which will make us more independent from all this like donor stuff or like crowdfunding or something, and we will have our like a sustainable economical like base. And this will be like, and that's how we want to have this like freedom to be more critical to everyone around us, and also to do something that we want to do, and like not to work in somehow like this 10-hour in a day work, and then to do something we really want to do, and to involve more and more people in this. Like our goal is not to like make something that will involve maybe half of the city, and like we don't have any ambitions that we will change this country or city, but maybe we can somehow help. As I remember myself in the city when I was growing up, like nothing was happening, and like there was just the restaurants where you can go and drink and eat, and that's all. There was no any like spaces where you can share some maybe like inner world with someone, because like cinema is not like just to see a movie. It's a place to meet people with your interest, and maybe to go on a small musical event or some experimental thing, and there's nothing happening right like this. And all the stuff, not only in regions, in Tbilisi also, they are only commercial. They started as not a commercial, but it's really hard to survive in this economy, like an economical and political situation that we have. And that's the main thing. Like we want to somehow make this like more autonomous economy, to somehow develop this participatory thing, because like our events and all the exhibitions, we are always free, and no one should like pay to listen to music like what is done in their city, and no one should pay in like to see a movie, because I think it's like it's sheer thing. It's like everyone's. I don't see my art or something. I don't give a shit about this like how it can say like if someone wants to use my art or view my art on like it's open shared. licensing. When I did it, it's shared. When I did it was already like everyone else's,
and I don't need any money in this, but like I understand that like we need money in today's world, and we need money to like live and something, and that's main thing, like to make something really like living economy. We are like it will not make us billionaires or something. It will just make us people who do something they want to, they share, and somehow it makes us also livable, and like I don't I don't be hungry or something. Like I don't need many of the things. Like if I can be creative, and if I like share something to others, I don't need many things, you know, like to buy something, or like cars or houses or something. Like it's just the way we live here. Yeah, it's an amazing statement, and in a way, I think this is kind of a lesson that we can learn everywhere now, because this big polarization between this capitalistic way of thinking about production, also in the cultural, also in the art market, yeah, which is it's totally strong. It's like a it's self colonization of imagination of youngsters, artists. That there is only one way to be a famous artist, to sell works, and no alternatives, yeah, and that's to build those alternatives, to ask about, to search for this kind of more social, more like a quality life based on another value, not the capital. Another, yeah, this is the struggle. This is the way to develop in. Yeah, your context, the crisis context is like a kind of the case studies, is like a research field, but we can learn also in you know, big cities in the Western, where is the same problem. That's sure. One person You know, of artists are mentioned. In the market. You already mentioned this production and productivity, and I'm all against this. Like, and mostly in creative and artistic life. Like, I like when we do some like these power things in Kutaisi. Like we are not like this productive guys or something. Maybe in 2 months we did not do anything. Like we are just hanging out and talk about things and something, and then maybe in 1 week we do like 7 events. And this is how we want to be productive, not like productive in a way someone wants us to be, but be productive in a way we want to be, and like be productive when I want to be. That's the one way we want to do something, because like there are clubs and like bars where like it's must to do something on every Friday and every Saturday, and like you should have events, and you should be organized for this, and you should be productive, or like artists who like or like you are academic person or something, and you should like write 10,000 words in a week. And like I don't give a shit about this. Like I want to do like mostly about creative things, because like I can sell my body, but it's really hard to sell my creativity to someone. Like it's the most tragic thing for me. Yeah, so it's more about making friends, making community, than making money and fame. Yeah. So this is finally, I think culture was always for, and it's maybe we're supposed to think first about this that's aspects. Yeah, thank you. We stay in touch. I think Sure. we'll be we are curious about next steps and the opening of new space, and hopefully we will also collaborate in the hybrid way, maybe some workshops, studio, and some also this online hybrid meetings, because it's could be part of the ongoing hope so. experimentations. Yeah. Thank you. Sure. Thank you. Thank you too. Stay in touch. It was nice to talk with. Yeah.
Bye bye. Bye bye. Dzięki. What's up? We are losing in in the gaps between errors, but what? Yeah, let's play some post-rap from Tbilisi. Ручка. В пошуках інструменту, яким так багато можна зробити в цьому світі. Ручка – це те, що дає можливість затримати думки в часі. Ручка, вона вказує шлях нашого майбутнього. А зараз, власне, у нас починається майстер-клас, воркшоп, слеш, воркаут, слеш, шиче, миче і генеральnie taki breakcore warsztatowo-praktyczny. To może ja teraz zaproszę dziewczyn, żebyście opowiedziały w ogóle, co będzie się działo.
Dobra, to ja się uczę szyć, a Marta mnie w tym pomaga. Tak, Marta? Posłuchajcie tylko, jak to brzmi. To według mnie luksusowy taki dźwięk. No i dzisiaj szyjemy body. To możemy pokazać na tą kamerę na przykład. Coś jest. No, mamy takie skecze. No i już wybraliśmy tkaninę i będziemy zszywać to u nas, jak to się nazywa? Zapomniałam to słowo. Kaptur. Nie, to właśnie nie kaptur. Dzisiaj nie kaptur, kaptur będzie później. My nie znaleźliśmy materiału dla kaptura. A materiał bierzemy z naszego backstage'u, czyli to, co znajdziemy, to bierzemy, wybieramy. Jak to się nazywa właśnie? Recycling? Jak? Tak? Upcycling. Upcycling. No, czyli dajemy nowe życie czuchom i sobie, tak. Bo jest wiosna, bo trzeba żyć, trzeba robić nowe ubrańka, no. I co? I zaczynamy. I jeszcze spróbujemy dzisiaj zrobić... Tak? Tety? Gudysia? Tak? Robimy dzisiaj eksperymenty muzykalne. Tak? Tak. A kto to robi? To robił teraz Gleb, a może Sofia też potem będzie robiła jakieś takie eksperymenty. Jak to brzmi? Szycie. To brzmi? To brzmi? To brzmi? To brzmi? Jak widać taki głośny dźwięk? To może patrzymy mnie mikrofon, albo nie wiem, albo... Nie ma mikrofonu i kabla. Marta. Co robisz, Marta? Wykrojkę? Wykrojka. Jak to powiedzieć? Rom, może ty wiesz? Rom mnie dzisiaj ignoruje cały dzień. No, dobra. Wycinamy nasze kawałki. Tak, i to jakby było obniżone z kostiumu, który nosiłam nie tak dawno. I to właśnie jest taki zielony kostium, który mnie nie ma. Albo ja tak myślę, że mnie nie ma. Jest taki zielony kostium. No i po tych wymiarach zielony kostium, w którym to zielony kostium. I to zielony kostium. I to zielony kostium. I to zielony kostium. Jaki kostium? To zielony kostium. I to zielony kostium.
tworzone kości. Tworzone części posiedzenia. 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 Tworzone kości. To w zielonej kości. Nie mam pojęcia. To w zielonej kości. To w zielonej kości. Mamy części posiedzenia. To w zielonej
говорити, а руда ще мовша. Ездре, тради повіко, ама Зараз швами, teraz szłamy patchwork. Ja już nie... Marta, może ty powiesz? Szywamy передній шов. Я не знаю термінології на польському язикі. Ми зшиваємо зараз передній шов пілочки. Це та передня штука. А далі будуть інші частини. Треба коментувати кожну. Бо то петчворк. Ага.
Що зараз? Зараз Це можна показати на ближчому цьому форматі. Ось сюди. Тут у нас є... А, не бачу. Ну, але тут не видно. Коротше, от тут є середня оця штучка, і ми зараз її зшиваємо посередині. Це не видно все одно, але... О, тепер видно. О, оця от штучка. Бунька. Тому що в нас бодік оцей багато, скажімо так, з різних частин складається. Тому ці частини треба спочатку всі пошивати між собою, а потім ми разом складемо бодік як такий трансформер. От. Прикольно, прикольно. Чек. Чек. no i fajne muzykalne eksperymenty. Mi się spodobało. Fajnie, słuchajcie, a propos eksperymentów, słuchajcie, Odessa jest super eksperymentalnym miastem i dużo osób właśnie przeszło już przez nasze studio, a my przez te osoby i przez rzeczy, które tworzą. Nie wiem, na przykład, o kurczę, dzisiaj mam inną koszulkę, ale generalnie no to pozdrowienia dla Pack Records. Наші шановні друзі, які зараз розбрелись по всьому світу, і ми разом з ними. А окрім цього, ще одна людиночка дуже цікава і шановна, яка була в нашій студії, на секундочку, мабуть, в серпні або в вересні 2024 року. І дуже цікава і така, можна сказати, не знаю, спокійна і привітна розмова вийшла з паном Ігорем, АК СВЗЗ. Власне, з ним ми порозмовляли, і якось він залишався в нашій голові весь цей час. Ми про нього думали і гадали. І ось прийшов той момент, коли ми нарешті повертаємось до цієї чудової таке враження було насправді, що ми з ним знайомі вже мінімум років 50. І, власне, він розповідає про шлях від артиста до вчителя, як взагалі відбуваються ці процеси. І теж перечисляє багато цікавих виконавців, таких, про яких ви, скоріш за все, не прочитаєте в феймових газетах, хіба що це, як там той, що закрили, Свобода? Суспільна культура, яке ще існує, але не знаю, там, як у них справи взагалі. Передаємо вітання. Класний проєкт і дуже шануємо вас. Ось. Тому пропоную зануритись в цю розмову десь біля одеського пляжу, перед тусовкою. Зустрілись два чувачка, коротше, побалакати, що да як. І зрозуміти, що робити далі з цим життям. Так що запрошуємо. СВЗЗ. Доброго дня усім. Сьогодні у Кракові погода так собі, за вікном йде дощ, але душу і серце гріє новина, що сьогодні у нас в гостях Ігор, АК САЗ, СВЗЗ, a.k.a. Гаєра, a.k.a. Дієго, a.k.a. діджей і сам продюсер. І, як з'ясувалося, ще й вчитель. Так. Можеш, будь ласка, розказати, як тобі взагалі в ролі вчителя? Чесно? Ну, взагалі-то мені подобається.
Але є момент, що десь з першого класу я ненавидив це, типу, вчителів своїх. І я був гіперактивною людиною та дитиною взагалі. І десь до 9 класу я думаю, я ніколи не буду вчителем, маленькі зарплати, весь цей гемор, типу, ще діти, я ненавиджу дітей. Ну, якщо що, типу, я люблю дітей, але в той момент я не ненавидив їх. І щось проходить десь 5 років, я займаюсь музикою, і потім такий, треба щось робити з цим. Ну і якось згодом я почав викладати, але якось іздалеку, типу, почав це робити. Ось. Ну, а взагалом це складно, дійсно, тому що є різний рівень, типу, людей, плюс порог входження, типу, до цієї сфери. Якщо, наприклад, діджеїнг там легкий порог, і там навчити людину зводити це легко, ну, по суті. А ось навчити писати музику – це вже трохи важче, тому що, в принципі, робити якісь нові ідеї, придумувати, якщо там в людини умовний плейліст – це хард-рок, там, альтернатив, якась більш інструментальна музика, і коли він не знайомий з електронною музикою, то йому буде важче це робити. А взагалом дуже подобається. Ну, типу… Так ти сам створюєш програму? Чи є якісь шаблони? Я взагалі, типу, викладаю в культурі звуку і діджеїнгу якраз, а продакшену поки що сам, тому що я пропрацьовую свою техніку правильного вводу даних до черепної коробки. Тому що, в принципі, якби є вже модель. Це, по-перше, це ознайомлення з програмою, потім там іде далі якісь теми, там бас, там мелодії і все інше. Але є нюанси, типу, в послідовності. Тому що, наприклад, якщо я якщо ми почнемо вивчати одразу там якісь еквалайзери, там якісь більше синтез, важчі теми, аніж, типу, просто дрампартія, або як вона там будується, які семпли і все інше, то людина після, наприклад, ось цієї структури буде взагалі нічого не розуміти. Тому що якщо великий обсяг інформації різної, хоча вона налаштована на одну сферу, типу написання музики, то все одно, типу, людина не зможе ухватитися за все. І в мене є таке правило, яке я, типу, побачив, я не пам'ятаю де, що ми не будемо йти далі, якщо людина не запам'ятала якусь тему. Тобто, якщо ти взяв курс 10 років, ми можемо залишитися там на 3-й темі, і ми далі не підемо. І якщо ти мені скажеш, що курс говно, то я, в принципі, якби пояснював, якщо ти, типу, будеш мало приділяти уваги і якось нехтувати нашими заняттями і постійним моїм указуванням того, що типу, ти не робиш цього, і ти не можеш перейти на інший рівень, тому що якщо я тобі почну пояснювати, то ти будеш такий: ага, я зрозумів. І потім приходиш на інший урок, такий, я нічого не зрозумів, давай по нової. І це було в мене, типу, і не раз, і я би такий, чувак, плати гроші, типу, мій час, твої гроші, але якщо ти не будеш йти далі, то ми не будемо просто, типу, з тобою займатися. І саме, якраз складне, це, типу, вибачте за мій суржик, заінтересувати людину, щоб вона далі займалася, тому що перші уроки – це самі важкі. Бо в них, типу, є такий нюанс, що якщо у людини там немає цілі, або він не знає, що саме хоче писати і так далі, то йому буде важко. І моя як задача як вчителя, тренера і наставника – заінтересувати. Тобто перший урок – це типу аблік або ефелка. Ми тільки я пояснюю програму. А далі вже йде… А ти в чому пишеш? В ефелці. Але я не бітмарю. Але був. Біти, фрі, no profit. Коротше. Non-profit, ні. Free. Free та біт. Free та біт. Треп. Добре. Слухай, так, а ти ти пишеш біти на замовлення, чи ти, наприклад, з кимось конкретним співпрацюєш, хтось тебе запрошує написати там щось? В мене є історія, типу, але це не історія, більше моя філософія. Спочатку я писав біти для себе,
але хотів, типу, завжди бути цим артистом. Фіт називається. Слухали про такого? Так, знаю. Це мій улюблений артист. Да. Я теж хочу ним Він стати. майже на кожному трекі є. Так, і я не хотів бути, по суті, підложкою для артиста. Типу, я не хотів бути прот, там десь написаний в дупі, вибачте за вираз, але хотілося бути, типу, на рівні з артистом. І я завжди цього, типу, хотів. І потім я спочатку починав з бітов, потім вже це переросло більше в електронну, коли музику, типу, я вже почав співпрацювати з артистами, і вони, типу, можуть інколи мені написати, типу, потрібен біт. Інколи я можу сам написати артисту, запропонувати якусь колаборацію, але поки що в мене дуже важко з цим виходить, тому що не вистачає, типу, в мене усідчивості прям зробити щось з артистом. Бо коли ти працюєш, типу, на відстані, це важко, бо ти йому кидаєш біт, йому щось може не сподобатися, ти такий, давай ще раз, і потім він щось записує, ригає в мікрофон, ти кажеш, ні, він панове, і, типу, дисгармон. А коли, типу, ви присутні між собою, фізично, да, то ти можеш, типу, одразу в реальному часі, наприклад, зробити брідж, брейкдаун, там, якусь паузу і сказати, типу, читай нормально, пліз. Типу, ось. Та просто текст по-дебільному написаний. Ага. Ну що ти тут чвякать? Чвякать, да. Я думаю, що тут материться нельзя, да? Можна. О, курва. Ну, кажи, що хочеш. Окей. Ну, майже. Але кожне слово має свої наслідки. Пам'ятаємо про це. Слухай, друже, скажи взагалі, що для тебе сьогодні є музика? Ну, що для мене є музика? Дуже важке питання, тому що я можу виділити пару моментів. Ну, давайте початку самого простого, це рефлексія, по суті, емоції, які ти вкладаєш в трек і якби розказуєш якусь історію. А є треки, які не несуть собі емоційного якогось підтексту та якоїсь історії, то вони більш танцювально виходять. Тобто є два критерії. Це якщо трек налаштований більше на потанцювати, в ньому не буде такої прям, давай візьмемо це слово, експозиції. Це правильно сказати так чи ні? Я думаю, що ми можемо сказати, що правильно. Блін, просто потім будуть мене цькувати в коментах, ви не знаєте, що таке експозиція. Такі, ой, блядь. Я знаю, є експозиція в камері, наприклад. Або в музеї теж є експозиція. Ну, типу, це як картина, так? Да? Ну, типу, якась штука, яка, типу, несе за собою щось, якусь історію, ні? Ну, це як мінімум. Окей. Тоді підходить. Вот. І друге, типу, від. Як це? Ну, від, да? Давід. Треку це, типу, коли є прям від початку до кінця якась, типу, лінія, яку виконавець не перериває. І саме важке якраз в електронній музиці добитися цього, типу, конекту з слухачем. Бо, в принципі, якби, коли ти пишеш музику зі словами, то ти можеш передати емоцію, типу, своїм співом або якимось текстом. Тобто, типу, там, вона мене кинула, бля, мене все заїбало, там, все, там, т.д. Але, багато, в принципі, кажу. Я помітив це. Але момент в тому, що для того, щоб передати емоції через музику, не виконуючи слів, тобто без слів, треба вчитися малювати якусь прогресію в плані мелодії там, чи навпаки композиції і робити якісь ходи, які будуть непредсказуємі. Коротше, ось так. Ну, це дуже важко, якщо чесно відповісти, тому що мозок трохи кипить. Ну, але я думаю, що ти чудово відповів на це. Фу, просто я давно не практикував українську, вибачте мене. Ну, ось бачиш, UKRAiNATV дає таку можливість. Да, казала мені дівчина, ну, розмовляю українською, чо ти, а? Та ти проросійський, що ти, а? З Одеси. Це шутка, якщо що. Я думаю, що, ну,
Передаємо вітання дівчині. Да. Е, Я можу тату показати? Кого? Так, звісно. Я думаю, що можемо навіть це... Зближити? Так, на якусь... Можна? Угу. Дуже гарно. Да, я знаю. У мене 2 татухи є. Одна Дві татухи чи? Да. Я кохаю Уляну. О. А ну, ще раз покажи. Це, коротше, просто в мене була футболка на секонді. І ми такі, типу, ну, блін, в мене немає грошей на подарунок, давай тобі татуху наб'ю. І мені набили татуху. Все. Ось така чудова історія. І так, в принципі, продовжимо. Ну, розкажи, або навіть скажи, яке місце, в якому ти виступив, залишило в тобі найприємніші спогади з твого великого... Івано-Франківськ. Можу одразу сказати. Івано-Франківськ чому? Тому що атмосфера, люди, музика, організація, та й взагалі саме місце, типу, ну, дуже, дуже красиво, дуже гарне. Я виступав на вечірці «Хай-тек». Я на втіху хотів попасти десь 3 чи 4 роки, типу, про мене знали, але не було можливості, тому що війна, по-перше, почалася, ні, навіть 5 років. Ну і не було часу. І от я нарешті попав у Івано-Франківськ, нормально познайомився з людьми, та й взагалі там дуже красиво, у мене є багато історій. Я ще поїхав якраз зі своїми знайомими a.k.a. товаришами, Борис і Дуня. Їм привіт. А в якому місці це було? Ой, блін. Клубчик чи ніхто не знає, що це за Коротше, місце? я поясню. Secret це place. Старий клуб. Там виступали дуже імениті артисти, типу там технопродюсери, електропродюсери, ну і все інше. А сам клуб знаходиться в нинішньому якомусь центрі, типу, як це називається? А-ля інститут, я не знаю. Ну, щось ось такого. Перший поверх – це місце, де типу, проводяться там уроки чи що, чесно, я не пам'ятаю. А друге місце – це заброшене здання. І третій поверх, там він нормальний. Але я не пам'ятаю, як він називається. На жаль. Ну, це от із останнього. Ну, звісно, мені сподобалось грати на бакярді, на Кирилівській. А от із місць тільки поки що Івано-Франківськ. Це за останній там рік, можливо, я можу сказати. А ні, брешу. Славський ще. Я був на фестивалі «Мрія». Ну, Брудний пес там ще теж можна туди, але типу, ми говоримо про місця самі. От на «Мрії» був. Це було Славське, це типу, місце біля Львову, ну, Львівська область, гори. На жаль, приїхало мало людей, але атмосфера, люди теж також, типу, і сам пейзаж взагалі заворажуючий. Це, типу, мала Данія або Нідерланди, знаєш, типу, ми от їхали якраз з фестивалю, і там от горна структура, і от якраз посередині живуть люди. Ну і це дуже гарно. Я такий, і це в Україні, прикольно. Треба частіше їхати. До речі, у мене була смішна історія. Я був у Івано-Франківську рівно 1 раз. І це було якось там на, осінь 2021 року. Ми з другом поїхали вгору, на гору Хом'як хотіли зайти. І, власне, по дорозі заїхали, хотіли сходити на тусовочку. Це якийсь індустріальний район міста був, не пам'ятаю точно, чи взагалі там була якась конкретна назва, чи це просто були заброшки якісь. А скільки там кілометрів всі до Хрена, чи як його? До Хрена? Як там гора називалася, я забув. Хрен? Блін, я не пам'ятаю. Ні, ну, сам цей спот чи гора? Гора. Гора Хом'як. Хом'як. Ну, Хрен Хом'як. Хом'як. А якщо ти там йдеш, воно тапає чи ні? Ну, якщо швидко йдеш, то тапає. Актуальні шутки. Так, але там вже на горі висить позначка, що, можливо, це скам. Блін. Значить, ви не дійшли до кінця. Слухай, ми дійшли, але ми не пам'ятаємо.
Блін, мені здається, що це буде оправдання всіх. Типу, після кінця, типу, бума ось цього хомяка, ми такі, блін, ми не пам'ятаємо. Типу, я просто клацав телефон, типу, я не бачив, що я роблю. Блін, ну саме цікаве, що клікери з'явилися ще фіг знає коли. І це, типу, такий треш. Я не розумію, реально, сам клікер як жанр з'явився десь в початку нульових, коли з'явилися перші флеш-ігри, і вони були дуже популярні. Але згодом, типу, ще от до всього цього буму ще є ігри, на яких ти міг заробляти гроші. Тобто там, типу, не тапати, а тупо заходити, виповняти завдання, і ти отримав якісь гроші. І зараз щось про це ніхто не каже. Всі кажуть про якусь ракетку, про якогось хомяка і всі ці штуки, типу, там, нова штука відкрилася, давай туди, типу, на цю рефералку. Давай там потапаємо. Ну, це правда. Слухай, я думаю, що це багато взагалі каже про те, як влаштований людський мозок і те, як ми реагуємо на такі штуки. Типу, людям просто по фану, не знаю, вони отримують якусь там крапельку дофаміна від того, що клацають. Типу, вони ж не виграють якогось боса в грі, вони... Вибачте, вони просто тапають хомяка і дають йому костюм. Так, а може в цьому і прикол, що, типу, це, знаєш, це якби з ультра важких, закручених, перекручених історій і подій в грі все спровадилось просто до одного руху, одним пальцем, і, в принципі, навіть тобі не обов'язково бачити. Я просто зараз уявляю ситуацію, типу, якщо б, наприклад, за Bloodborne або за якийсь Elder Scrolls давали б гроші, типу, якщо ти продаєш його на мастери, я думаю, скільки було б бездомних людей, і скільки, типу, по суті, якщо б ти там пройшов би гру на майстери, типу, на майстерному рівні, і, наприклад, на 100%, і там за кожного боса тобі там давали по $50, наприклад. Я думаю, що вони би заробили більше, тому що джойстики і телевізори коштують дорожче, аніж ці $50 за пройденого боса. Якщо, хто шарить, то шарить. Публічний бізнес-план був розкритий. В принципе, в Fortnite такая же самая система. Платишь за пушки и за танец. И что ты... Я не граю в Fortnite, я граю в Доту. І ще хуже. Вау. Я думаю, що це перша людина, взагалі, з якою ми розмовляємо в студії під час інтерв'ю, яка грає в Доту. Комп'ютерні ігри? Ні, в Доту. В Доту. Тому це цікаво. Приємно побачити, що ще хтось... Адекватний, так? Приємно побачити когось класного. Так, адекватний. Привіт з Одеси. До речі, як там в Одесі зараз? Ти був якось остатньо? Чесно скажучи, типу, я вздихнув не із-за того, що я там не був, не із-за того, що я там не був, але мені кажуть, що там дуже зараз сумно, типу, я чесно не чув, але, сам не побував ще, але хочу поїхати, тому що мені треба оновлювати дані там і все інше, але боюся їхати, бо просто, типу, заскучаю, тому що я приїжджав на минулому році, було дуже тухло. Хтось каже, що нормально, а хтось каже тухло. Типу, є дві фракції – Орки і Альянс. Завжди, типу, комусь подобається в будь-якому разі, а хтось буде хейтити, навіть якщо все добре. Це так працює соціум. Мають бути дві партії, не може бути одна. Партія регіонів там. Регіонів. Я за Янукевича. А я за Якубовича. Я за Ябікевича. Ярикевича. Все. Добре. Розкажи про твої плани, пов'язані з твоєю творчою діяльністю. Чи ти маєш якусь, наприклад, конкретну ціль? Чи, наприклад, для тебе весь кайф полягає в процесі, що ти зараз там вчиш, розвиваєшся, пишеш тречки, виступаєш, чи у тебе є щось там? Ти хочеш стати зіркою якоюсь там, зіграти на Tomorrowland, чи щось типу такого? На Tomorrowland навряд чи, типу, але як це, є діджей, як його? Він з довгим волоссям, і типу є мем, де типу
relax your anus. Так, я бачу. Вот, типу, Try to relax your anus. Вот, ну, якщо в якості такого, типа, ну, залюбки, але ні. Ціль є. Чесно, типу, я не знаю, яка саме ціль в мене, типу, але хочеться освітляти більше українську сцену, типу, і показувати там молоді якісь таланти, наприклад. Бо в нас, мені здається, може мене зараз захейтять, але ні, в нас під впливом якраз довгої спонсування Росії, і Росії, в принципі, типу, нашу сцену ніхто не викупав взагалі. І тільки зараз починають вилазити якісь, типу, іменно наші стільки. Бо в нас, як і взагалі везде, це везде як? Всюди. Всюди, дякую. Як і всюди, типу, є, умовно кажучи, фракції на різні жанри. Наприклад, якщо це Одеса, це Юг, то це бейсова більше музика, ну і хаос там. Наприклад, якщо... Бо хвилі. Ну так, якщо там Київ, то це більше індустріальне, таке потужне місце, це типу там якийсь індастріал, техно. Ну і є клуби, які грають там, типу, мінімал, якийсь стейдж хаус. Львів це більше про хаос якраз музику. Не знаю чому, типу, дивно, да? Угу. А от львів'яни ніколи не перестануть дивувати. Типу, Харків це більше про реп-культуру, типу хіп-хоп, олдскул, типу. До речі, так, це дуже сильно відчувається. Дніпро це більше про драм-н-бейс, теж техно, типу, тому що в Дніпрі почалися перші вечірки якраз в Україні. Як я читав, можливо, я можу помилятися. Але в плані, типу, а Крим? Крим наш. Крим, чесно, не був на Казантіпі, але дивився дуже багато роликів з Казантіпу, там було дуже класно. Чесно, типу, я прям завідую. Діджей Слон, чи як його... Так. Діджей Слон, так. Я вибачаюся, що, типу, я не пропагандую російську музику і російських виконавців, але можу сказати, що коли я побачив, що Діджей Слон грав, наприклад, в 90-х і в 2000-х, там є старі архівні відео, типу, топ-10 платівок, і коли я побачив більшості знайомих артистів, я такий, ти це грав, ти що, дурний, а там, типу, такі артисти, як Майкл Форша, хто знає, то знає. Дуже така експериментально-танцювальна музика. Вона там в більшості, типу, з елементами дісторшену, якоїсь дивної секвенції. Якщо ви захочете послухати щось жорстке, я вам рекомендую послухати перше Нейл Ленстром, друге Сі дефіс Бег з двома G, третє Тіпер. Це взагалі, Тіпер, це типу дуже йобнутий чувак, він навіть зараз типу викладає релізи музику, і стільок в нього дуже сильно змінився, але він, як і круто робив тоді, так і круто робить зараз. Типу, в нього саунд, звісно, став типу більше в тому плані типу чистий і, як би сказати, новомодный, давайте возьмем это так, но он не прогнулся под всей этой популярностью і, грубо говоря, типу, комерцією. І це, типу, і це кайф, тому що багато артистів, хто там пише дуже давно музику, вони просто під ось цим впливом, типу, йдуть в повну якусь комерцію. Клубнячок. Але, типу, гроші є гроші. Якщо хочеш, типу, чудово почуватися, треба підстраюватися під реалії. І от якраз ми про це сьогодні говорили з ID, я з ним познайомився сьогодні, що от є багато артистів, наприклад, репу, які, знаєш, не розвивають те, що вони от в чому гарні, типу, хороші, а вони йдуть в якісь, типу, новомодні жанри. Наприклад, якщо ти писав олдскул реп, якщо ти почнеш писати треп, в тебе не вийде, тому що в тебе інтелект і вже мозок, і грув все твій під'єднаний під якраз от хіп-хоп. І от в цьому є нюанс, тому що багато артистів просто типу, не можуть встигти за часом. І в основному типу, остаються от где-то там, далеко. Но рекомендую далі слухати. Ми зупинилися на Тіпері. Далі це Subhead, Ібрагім Альфа, Майкл Форш вже казав.
Black Mass Plastics. Теж рекомендую. Ну, взагалі, типу, ви це знайдете на Discogs. Ну і давайте ще порекомендую наших українських артистів, якщо типу прийшла така можливість. На першому місці буде Кент наш спільний, це Вітя Вибуховка. Друге, артист, який мені подобається, це Jungle Roots, це теж Одеса тип. Ну, він пише офігенний дабстеп, його там, типу, Джей Кенза супортить, Хамді йому писав, типу, ну, коротше, класний тип, респект. Далі буде важко, тому що я можу забути всіх взагалі. Так, хто же третій може бути? Блин, я всех забыл. Не хейтите меня, пожалуйста, ребят. Если что, ну, пишите свои комментарии, оставляйте лайки, дизлайки, я буду лайкать. Скидуйте демки в коменти. Да, но це просто хотів сказати про них і ще про когось, і я забув взагалі всіх. Ну, я знаю, що там, типу, Hidden Element теж прикольний артист. Наприклад, Ян Кук. Ну, він як конвієр просто, типу, ну, і це нічого поганого, ну, якщо є можливість, типу, і в нього, типу, достойний реліз, це прикольно, типу, Incurrent Waves, класний артист, Racit, о, бачиш, вже згадуємо, Тофу топ. Ну, Тофу він більше як діджей, тому що, ну, і лайв-виконавець, дуже прикольний, якраз Міазма була вчора. Ось, і хто ще? Ну, є ще, типу, більше експериментальна сцена, там, наприклад, ось СЗТВО, це PepGaf, ну, взагалі лейбл, от, це от чудовий лейбл. Зараз відкрився новий лейбл ERI Records, рекомендую послухати, там є мій реліз під неймом Higher, Осмів називається, там Bolt, ну, і зараз вийшов новий якраз реліз, там релізився ще Юві, і скоро ще будуть більше нових релізів. Хто ще із лейблів? От зараз відкрився новий лейбл Богдана Зайця. Хто шарить? Шариш? Богдан Заяць. Шариш? Ні? Ні. Блін, ну ладно. Рекомендую послухати. Це, типу, прикольний теч-транс, такий прогресів. Ні. Там... Можеш наспівати тричок? Ні, не можу. Дякую. Ні, там... Ну, типа, вот это вот. Засемплимо цей кусочок і зробимо тричок. Не дай бог. Блин, кого же еще можно сказать? Тяжело, потому что... ну еще основа. Основа, якщо що, це, типу, одеський лейбл експериментальної музики, який вже існує там більше, типу, ну, я пам'ятаю, коли я був на вечірці, коли їм було 5 років, але зараз вони так щось не дуже сильно. Ну, по схожості напоминають Lies, лейбл є L.I, ну, типа, I.I, є, типа, .I, бля, я не пам'ятаю, може, ні. What is a carrot? Carrot? Кто шарит, мам, нет? Ладно, никто не шарит. Я знайду і вставлю. Сорі, я просто ловлю крінжа, типу. Ну, я потім просто покажу фотку, ви, типу, зрозумієте, хто. Ну, ти шариш такого, типу, там, якого б там брали інтерв'ю, типу, знаєш, є штука, коли там, типу, назви, там, слово червоне по буквам. І такі, типу, його спрашують, spell, please read. Read, R-E-S-R-D. Ну, типу, или 9 плюс 9. 21? Окей, добре. Такий чувачок невеличкого росту і дивної форми голови. Так, давай називемо так. Окей, так, щоб коректно, без образ описати. Да, ну взагалі, типу, класний чувак і, типу, він крутий. Але продовжимо все-таки ж тему, типу, музики. Да, і хочеться ще сказати, що, типу, зараз, нарешті, українська сцена починає, типу, проявлятися в кращих її сторонах. Бо як би це, типу, звучало від мене якось дивно або, можливо, не так і неправдиво, то
завжди Росія давала дуже жорсткий вплив на українську сцену. Бо, типу, якщо щось з'являлося круте в Росії, то все це повторювалося в Україні. Бо, в принципі, як, на жаль, в Росії бабки, в нас їх нема. Тому що в нас мало займаються культурою взагалі, типу, і як би це можна ще пояснити під час війни, коли просто забудовують парк, і ти такий, спадщина, типу, ви серйозно? Come on, guys. Там, ладно, ще культура, типу, там, музика нова, все інше. Парк, якому більше, ніж вам років, типу, умовно кажучи, забудовувати якимось новим ЖК, в якому буде, типу, знаєш, ось такі стіни, типу, де все буде чутно. І, типу, прикол, да? Клас. До речі, не хочеться казати про політику, просто, типу, це така не дуже прикольна тема взагалі. Та чому б ні? Всі заслуговують на те, щоб... Але музика в нас крута, да. Я, до речі, хочу що сказати відносно цього впливу. Мені здається, що Рута, фестиваль, він... Що за фестиваль? Я перший раз чую. Це фестиваль, на якому, наприклад, по факту народжувалися зірки української сцени, умовно кажучи, після До речі, перша Рута, вона була ще, не пам'ятаю, в 90-му році або в 89-му. Там вперше прозвучав відкрито гімн України. І, не знаю, там Океан Ельзи, скрипка, вони, типу, діти Рути в якомусь сенсі. Просто я, вибач, що переб'ю, я, наприклад, цікавився українською сценою, але я не цікавився якраз електронною, типу, а не поп. Тому що електронна сцена в Україні та й взагалі в СНГ почала якось нормально сприйнятися тільки там після 90-х. Коли, типу, розпався Союз, коли почалась імміграція, типу, там всього іноземного, і коли почали завозити платівки, і якраз якісь перші діджей-сети, мікси. І якраз, мені здається, з цього моменту почалась, типу, ось ця реформа, умовно кажучи. Так, але завозили платівки і створювалась електронна сцена, але це не відбувалось окремо, тому що після розпаду Радянського Союзу це по факту було щось нове, типу артисти, які співають українською, і на Червоній Руті там і хіп-хоп український, чисто український зароджувався. Просто сам факт чого? Половина з артистів, свіжонароджених зірок, які з'являлись на цій сцені, вони, або навіть більше половини, вони всі або взагалі емігрували і виїхали, або їх основна сцена і публіка це була російська. Так, я, в принципі, за це і кажу, що навіть, типу, українські артисти, типу, йшли в Росію, тому що, якби з Росії до нас йшли платівки. Якби люди, типу, ось таким займалися. Мені просто розповідали, як ввозили сюди платівки, і це був, типу, треш, якщо чесно. І я думаю, що це, типу, не совпадіння, то, що перші якраз вечірки електронні відбувалися в Дніпрі. Бо Дніпро, якби, ближче до Росії, можливо, чи в Донецьку. Ой, господи. Оце сказав. Йокали мене. Тепер треба думати і гуглити. Йошкін кот. Ні, в Дніпрі. Я думав, що в Дніпрі. Хоча і в Харкові, кстати, дуже багато було вечірок прикольних. Типу, там був такий клуб, називалася дискотека, чи як він. Я дивився багато інтерв'юшек. Там прикольна музика грала. Хаус. Хаус він називався, чи дискотека. Не пам'ятаю. І я не міг ще знайти, типу, багато артистів, типу, звідти. Було цікаво взагалі, що там, як там. І багато русаків, звісно, типу, виступали в Харкові.
Ну і всі їздили якраз в Росію, типу, бо я не знаю, що там в нас відбувалося, я ще був навіть не в думках, а десь там плавав серед братів і сестер, возможно. Возможних сестер. Ну так, але уяви, якщо, наприклад, Україна навіть не мала власного інтернету, бо ми там в 2003-му чи щось такого взагалі проклали мережу безпосередньо з Європи в Україну. До цього інтернет йшов з Європи в Росію і з Росії до нас. О, і весь трафік, весь інтернет-контент, який був в Україні, там, не знаю, насправді ще дуже довго і після власного інтернету, але тоді базово. Він весь проходив через Росію, через російських чекерів і так далі. Тому, в принципі, це і не дивно, що, знаєш, у нас все було зв'язано дуже міцно, і була така, знаєш, маленька хвиля, полум'я, надія, от після розпаду, коли всі такі, зараз ми можемо бути незалежними. А що це? Типу, а як це? Що це значить? У людей не було розуміння того, що бути незалежними – це створювати щось власне, якось, знаєш, формувати себе і в якомусь сенсі так егоїстично підходити до питання. Бо у нас були так, а на що нам, типу, самим створювати, або на що українською мовою знімати фільми, якщо ми ж тоді в Росії не зможемо їх продати. І ось цей такий, знаєш, ну, можливо, це теж комплекс меншовартості, який виник з цього, що по факту не було релевантності робити щось власне, тому що обрізався дуже великий кусок ринку. Ну, я, чесно, не можу сказати все на 100%, тому що я ж кажу, що я десь плавав, я десь плавав, але там, впираючись на якісь істочники, то можна знайти інформацію про те, як якраз от в Росія впливала дуже сильно взагалі на сцену України. І не будемо казати ім'я, я просто кажу, що я чув від імені того артиста, типу, що українців, навіть на Євробачення чи кудись, ну, ти, типу, знаєш, там, «Золотой огоньок», всі ці штуки, типу, і українці звали чисто для галочки. А Вірка Сердючка, чи як, типу, її звали, щоб угорати українців. Типу, це був стьоп над українцями, типу, ми там такі, там, ну, коротше, це... Горілочка. Так, це, ну, взагалі, це, типу, ну, така фігня, навіть в серіалах, там, наша, як там, няня, вона ж з Херсону. З Маріуполя. Ну, з Маріуполя. Ну, типу, з Маріуполя. Насправді в нас, типу, ну... І вони так, типу, кажуть про це, що, типу, там, українці, там, такі-то, що ми шокаємо, все інше, ну і що? А поляки пшецяють. А французи, ну, типу, коротше, типу, ну, це така фігня, що іменно, ну, і навіть нещодавно вийшло, типу, така штука про Русь. Я, звісно, не прочитав, але, да. Coming soon. Да. Напишу дисертацію, типу, все. Да. І продовжимо. На чому ми зупинилися? Зупинилися... на тому, що для вас, можливо, є дуже експериментальною або не формат? Для мене, можливо, формат. Але я ненавиджу нойз. Нойз? Ну, типу, коли просто хуярять по флягі і кажуть, що я нойзер. Або, ну, є прикольний ритмік нойз, дійсно є класний, але от його дуже мало. Можливо, я не знаю. От... Ну, у нас, до речі, є група нойзерів зі Львова знайомих. Ми робили такий спільний івент в Домі звуку. Ось, і... Типу там були модуляри, просто типу не вечірка танцювальна, Це був такий гібридний івент. Там проводилися воркшопи зі створення візуального синтезатора.
з касети там з 2 крутілочками. Ось, потім були теж концерти там, виступи на місці. І теж був один сет гібридний, типу я тут грав, дудів, а чувак там на місці. І ми, типу... Ну, блядь, ножнички, да? Зрос. Да. А ще, до речі, мені сподобалася мапа. Мапа України за стилями музики. Мені здається, що це теж було б взагалі прикольно звізуалізувати. Ні, ну взагалі-то так, але все одно, типу, Україна здебільшого реально багато, типу, на талантливих молодих людей, і якби, ну, але важко. Важко дійсно в Україні. Ну, як і, в принципі, везде. Але зараз реально важко, бо скоро зима. Зима близько. Ну, виключення света, води на 12 часов в сутки. Да, тяжелі реалії. Ну, давайте не про них, будь ласка. Про нереалії. Чи у тебе є улюблений снейр? Да. Не вибираєш по півгодини? 909. Ага. Ні, ну насправді дивлячись від треку, ні, он тш. А є ще такий. Я просто фейспам. Я просто... Можете вирізати, пожалуйста? Ми можемо підрізати. Ми можемо звук прибрати, і там буде... І вставимо кусочок твого тричка. Я думав, що буде, типу, ну, не важно, продовжимо далі. Який був вопрос? А питання загалом було про снейр, але ти не ну, точно, я згадав. Welcome back. Ігор, скажи, будь ласка, твій улюблений звук? Я можу сказати про свій улюблений жанр і все. Жанр звука? Ні, просто жанр. Ну, звук, звук як хвиля. Лол, я люблю хвилю. Хвиля, прикольно. Морську? Ні, синусоїдну. Угу. Знаєш, така овальна. Овальна. Ну, не знаю. Тупа немного. Це скоріше коло розрізано навпіл і зі здвигом. Ладно, я просто пытаюсь как-то пошутить в этом шоу. В этом интервью. Joke is my true. Блядь, що я зараз сказав? Ну, коротше, я можу сказати про свій улюблений жанр і те, що я себе знайшов в більш такій плаваючій музиці. Тобто мені подобається і якби дуже важка музика, там експериментал, якийсь UK-бейс, drum-and-bass, ну і все це інше, як і техно, типу, ну, наш і вот эта вот хардгрувна штука. Ну, іноді можна, ладно, чуть-чуть. Ми часто називаємо його з корішем, не буду наказати ім'я, бо нас потім захейтять, але пусть хейтять мене, а не коріша. Точніше, друга. Ну, ви знаєте, хто це. Ми називали хардгрув технонульовка. Технонульовка. Технонульовка? Ну, типу, трек як трек, типу, луп, прикольно, але техно, ну, типу, воно ніяк за собою нічого не несе. Типу, трек-філлер. І більшості нас дуже сильно тригерять відоси, де, типу, типи ставлять 4 лупа на декі і такі, ми Jeff Mills, ми круті. Вау. А там, типу, лейбли, по суті, типу, там, Зеніт, Адам Бейра і інколи буває Jeff Mills. Ну, камон. Це, типу, прикольно, але... Ну, це не дуже, якби, вау визиває. Хоча там багато переглядів. Ну, власне, але ж ти ж розумієш, що це вау не визиває у тих, хто розуміє, що відбувається. Ну так, типу, коли бачить такий тригер, така, ого, що він робить? О май гад, он ще щось робить, он слухає, він ще виводить 3 типу, трека, і ти такий, вау. Ну, насправді, якщо ти включиш типу, їх окремо, вони не будуть нічим відрізнятися. Ти такий, ну, люди. Ну, але мені подобається дуже контент в Інстаграмі, який присвячується діганню, тобі ж, типу, пошуку платівок, коли там тип, там, умовно кажучи, купує платівку, виставляє там ціну, скільки вона коштує на Discogs, і показує став. Оце класно. Або просто якісь прикольні зводки, там якісь моменти, або
скілзи. Тобто скілзи в плані іменно самого переходу, як він це робить, і це от прикольно дивитися. А коли просто типу грає 3 треки одночасно і ті просто міняє луп на луп, то це не прикольно. Але можете мене захейтити, бо я їм завідую. Бо в них є перегляди, а в мене немає. Бо у них є багато дек. Так, а в плані про жанр я пропагандую більш такий спейс і меланхолік. Ну, це дуже дивно. Це те, що ти закинув такий свій мікс, значить, на чому? На газолін. Він був такий... На газолін який саме? Це від... Там, де ти під своїм АК. Гайер. Ну да, типу, там от якраз оця от така Left Field Bass, типу, просто UK Bass. Але от це от саме про СВЗЗ. Типу, СВЗЗ це більш танцювальна музика, а Гайер це більш просто типу доросла, осознана музика, яку треба просто слухати, а не там качатися. Під нею треба думати інколи. Або можна розслабитись. Ну, що у вас на умі. А от якраз про сам цей от жанр спейсі, типу, і все інше, це якщо взяти даб-техно, саму атмосферу, плюс трошки, не побоюсь цього слова, мелодік техно, тобто мелодії і грув. І сам напор взяти від хард-груву. Тобто, типу, це виходить а-ля Tech House, але більше такий експресивний, з прикольними мелодіями і прикольними ходами в плані композиції. Ще я обожнюю транс. Типу, в плані, як би сказати, не транс, а Tech House транс, його можна називати. Один із взагалі, типу... Psytrance? Psytrance люблю, але такий, не який тик-дик-дик-дик-дик-дик-дик. Я, коли просто це типу з'явилося, це все, це постало хітом, і всі треки там після 90-х, це... Взагалі, під кінець минулого року стало популярним техно зводити з псайтрансом. Да. Ти послухаєш, типу, Rumble Kick і такий... Коротше, я погано відношу до цієї музики, але я не хейчу людей, які її слухають і кому подобається. Бо це слухайте, що хочете. Да. А от в плані типу теч-трансу, це, який от подобається, я теж залишу типу список артистів. Це CG Bolland, взагалі RNS Records, це типу Sun Electric, от якраз CG Bolland, і там так далі, тому що я позабував. І ще Planet Love. В нього є два альбоми на CD-шки, один там, де утка нарисована, є, а другий, не пам'ятаю, як називається, один 91-го, другий 95-го чи 2-го року. І якраз от в цьому релізі, який там, є, сподіваюся, тут включать трек. Ми, до речі, подумаємо, бо тут же ж, знаєш, авторські права туди-сюди. Це, якщо трек можна купити, і використовувати, можливо, але це можна... не працює, я знаю, в Європі можливо, так що... Це працює, якщо ти, відос зробив і потім його закинув. А якщо це, наприклад, стрім іде, то... Там ніякі правила. Долі з маком, я поняв. Коротше, я просто залишу там список. Так. І якраз от після прослуховування CG Bolanda, от в перший раз, коли я почув його і його реліз, там, де індус намальований, вибачте за орфографію, точніше, про мову. Індієць. Корінний американець. Індіанець. Не Джон. Тут Індіано. То після цього я почав слухати техно і взагалі пряму бочку. Я десь 2 роки свого початку не слухав, говорив техно, фу. І потім такий, що, давай. Я такий, ні. І після цього почав слухати і грати, і робити техно-музику, і всі такі, що ти пам'ятаєш, 3 роки назад, ти такий, блядь. Краще не питайте. Вибачте за те, що зараз пошучу, але да, я став глиномесом. Я почав ритися в говні. Ладно, я вибачаюсь. Та ні, це нормально, це твоє право. Це джок, але їм можуть зрозуміти так, що я ображаю технопродюсерів і артистів. Мол, А що не можна ображати? Я вважаю, що... Ні, я не ображаю, я просто шучу. Це шутка, для самого себе. Але
А ти посміявся? В душе, да. В душе. В душе. В душе. Да. І в душі, і в душе. Ось. Ну, це все, що я би хотів сказати про взагалі жанр, типу, і от чого я його пропагандую. Тому що це більш розумна музика. І якби от чим мені от якраз не подобається хардгрув, що він не емоційний взагалі. Ти послухаєш, ну прикольний став. Да, 1 трек, 2 трек, 3 трек, 4 трек. І один, ну, дуже схожий на інший. А якщо подивитися більше на UK-сцену, тобто UK-техно, є от якраз різниця, то там більш свінгована мелодія, там такі, типу, є синкопа, є сінк, типу, ти відчуваєш нарешті, що є простір, типу, для інструментів, а не просто умовно. Я навіть не кажу про шранс, це взагалі, типу, жанр, який ніколи в житті не зрозумію. Або, знаєш, після 50 такої, бля, шранс. Прикольно. Ось, і якби зараз багато хто грає, типу, ось таку музику, ну, от нову, яка написана на дігітакті електроні, і вона, от, кожен трек дуже сильно схожий на інший. І ти, типу, такий, коли навіть дігаєш нову музику, ти такий, бля, десь я це чув. Бля, десь я це теж чув. І воно дуже схоже. І зараз мало артистів, хто може якраз от виділитися. Тому що стартер-пак людини, яка хоче, типу, зайнятися там музикою, це ти купуєш або аблік, пуш і дігітон-дігітакт. Все. Дігітон-дігітакт. Да. Ну, вон у мене лежить електрон. Ну, Type Cycles. Це, типу, таке. А взагалом, типу, дігітакт, оце от, типу, чорна коробочка Groovebox. Да, він кльовий, він крутий, але зараз його дуже багато і, ну, він одразу, типу, чується. Ще вийшов у другий. У мене половина інстаграма це в тому, як хтось розпаковує свій дігітакт. В історії, типу? В постах і в історіях. Господи. Ну от, в принципі, це, типу, як з'явився, от мені казали про Groovebox корговський, ламповий, я забув, як він називається. Нещодавно, типу, от я казав, що він мені сподобався, але мені казали, що чувак, він в 2007-му вийшов. Такі, там ще на кнопочках шрифт італік, типу, з нахилом, не? Ну, типу того, да, там є такі одинички, типу, там червоні, дві вони лампи, там були. Там дві лампи, да, і синій, і такий здоровий Groovebox. І мені казали, що, блін, це, типу, те ж саме, що Дігітон і Дігітакт, тільки в 2007 році, що, типу, він був у кожного. І я такий, блін, може все-таки це циклічна хуйня? І якби, якщо там буде виходити якийсь крутий девайс, його буде використовувати всі, і від цього не збіжиш? Ну, я можу на це прийняти просто як своєрідну і повністю правову течію подій і історій. І от ще хотіла сказати про жанр, я все-таки ж не дорозвинув думку, знаєш, от. І що саме, типу, я ще слухаю і дігаю, типу, стару музику, тому що вона зрозуміла по жанрам, типу, да, там є якісь відхили, там, наприклад, якщо пишу транс, він більш похож на теч-хаус, хаус або техно, але ти все одно чуєш, а коли ти слухаєш новий трек, ти такий, о, техно, ні, хаус, блін, зараз брейкбіт, твою мать. Може, це електро? Ні. І, типу, ти не розумієш, тому що це, типу, більшість змішаних жанрів в одному треці. Це, звісно, прикольно, це щось нове, але це вже, типу, робили там 10-20 років тому. Ну, це не моє. Але то, що ти вважаєш, що якби треки мають дуже чітко відрізнятись. Мені здається, що, власне, нові жанри виникають з того, що змішуються якісь інші. Все одно ж, типу, не вийде прям такого нового жанру, якщо ти там будеш робити все із старих. Тобто, ну, як мені здається, якраз чому трохи цікавіша музика, іменно класична, давай візьмемо класичний жанр. Ми зараз не будемо брати пост-клаб, футворк, там, всякі такі от жанри, які з'явилися там після нульових. Ми візьмемо класику, ну, стандартну класику, це хаус, техно і там, умовно кажучи, що... Ну і все. Ну, і брейкбіт електро. То, на мою думку, якраз ось ці жанри в 90-х
були такі різноманітні. Тобто, типу, ти слухав електро, і там було стільки ідей, типу, стільки різних експериментів, тому що люди не викупали, що є стандарт. І якраз із-за цього ти, коли слухаєш трек 95-го, він, типу, якщо б вийшов би зараз, він би взірвав би, ну, умовно кажучи, якісь там чарти. Тому що це прикольна ідея, класний грув і все інше. Але він вийшов 95-го, коли було дуже багато, типу, вже і так музики, і, можливо, він десь залишився там, де-то там, якщо це, типу, не популярний артист. Да. Але, ну, в цьому те і полягає, по суті, суть діджеїнга – це шукати щось нове, типу, і знайомити людей. І старе. Да, і знайомити людей, типу, взагалі з різноманітною музикою, тому що, на мою думку, більшості, типу, це роблять, тому що, типу, ну, якби зі сторони, мол, типу, бля, прикольно поіграти, там, типу, от я граю там то-то, то-то, а коли ти питаєш ціль, то, ну, можливо, тобі можуть і не відповісти, але це таке, знаєш, типу, ну, як подивитися на учебники, типу, на книги, то більшості кажуть, що діджеїнг, по суті, це, якби, вуду. Ну, це, якщо ти, якби, говориш, що ти діджей, то тобто ти маєш вплив на людей через що? Через музику. І якби ти можеш завдяки музиці допомогти людям дорозвити їх грув або якийсь сприйняття чогось нового, типу через музику, можливо, якісь емоції передати через музику, можливо, якусь енергетику передати. Ну, по суті, це є емоції. Ну, ладно. Я думаю, що ні. Двойное. Ну, по суті, передати чуток себе, типу, через сет якраз. І ще класно, коли, типу, люди осознанно приходять на вечірки і слухають музику, яка грає. І якщо вони щось дізнаються для себе нове, це прикольно. А якщо ти приходиш на вечірку просто, типу, то поугарати, то окей. Ну, я нікого не осуджую. Типу, це просто зараз нинішні реалії, і, можливо, хтось зі мною буде не згоден, а може і згоден. Блін, може зараз мене просто попливе тут, але я нічого не буду говорити. Хватить критики. А де подівся трек «Злой яд»? Ну, по-перше, він написаний російською мовою. По-друге, це був не я, це не я виконую цей трек. Мені так, от, коли ти сказав, коли ми привіталися, я такий, блін, або тобі там було 15 років, типу... Ну, мені було 17 років. Мені було 17 років, я висів, і якось я гуляв по SoundCloud і знайшов просто, типу, в зубах тліє цінікем, я такий, блін, а там облога була, де, типу, 4 наркомани під лавочкою ищуть п'ятку. Ну, классическая российская тема. Ладно, шучу. А может и нет. Ха-ха. Ладно. І я такий, блін, напишу цьому типу, звідки він взагалі, може він скинути акапелу. І він мені одразу кидає акапелу, каже, що він десь з України, я не пам'ятаю звідки. Я такий, блін, ну щось наклацаю. Наклацав десь за годину, зробив аранжировку. І коли я от робив аранжировку, типу, якщо ти чув цей трек повністю, то на середині там є така трепова частина. І якраз після трепової частини там йде такий, типу, перехід із трепо в брейкбітову, поняв? Там, де в брейкбіт вступає. Ось ця штука з'явилася дуже рандомно. Я випадково в той момент, коли прописував аранжування, нажав на якусь клавішу, типу, знаєш, і там програвся брейкбіт, і я такий, бля, оце жорстко, це треба точно вставити. І отак от за майже 1,5 години я закінчив трек, потім відправляю свій реліз на Progressive Future через Illuminati Midnight, Царство Небесне, але якби мене почули, і сама цікава історія є якраз про цей трек, і про Алекса Саважа, йому привіт, і про Володимира Допомогти. Допомогти – це один дуже старий теж діджей, дуже класний мужик, але я давно, до речі, його не бачив. Ситуація така. Іде, не пам'ятаю, Змії, була така вечірка в Києві, типу, не пам'ятаю, як ім'я звуть організаторші, але це був автор Змій. Він происходив в мезоніні, і якось ми з Петром Контрастом, з моїм найкращим другом, після кресту чи якоїсь вечірки, зайобані, йдемо туди. І такі, типу, ну, окей. А там, щоб ви розуміли, мені 17 років, всім там 25+, і я такий,
Ну, всім привіт, мене звати Ігор, я тут з вами. А в чому прикол, що мене всі викупають? Я, типу, нікого не викупаю, там знайомлюся з тусовкою, такий, блядь, я ще такий попаяний. І там Петя починає стілити там про музику, а я сиджу як поц, я такий, бля, єбать, я тупий, сука. Ну, зато після цього підлітає от якраз допомогти і каже, типу, блін, а ви знаєте історію, типу, як Саваш зіграв твій трек, типу, на хатоп ще тоді? Я такий, та ні. Ну, мені казали, що він, типу, зіграв його останнім, типу, і всі ахуєлі. Я такий, та ні. Коротше, слухай. Щось сидимо на студії, і хтось мені врубає цей трек. Ілля Мітайт мені врубає цей трек, і такий, типу, каже, блядь, це трек, коротше, малого, і от якраз допомогти каже, блядь, а скинь мені його, пожалуйста, типу, на телефон. А в нього, щоб ви розуміли, Samsung старий, кнопочний, типу, десь року 7-8. Ну, прям, ну, типу, класика, щоб не прослушували. І він його перекидує, типу, на його телефон, і він потім приходить на вечірку, де грає Саваш, і каже, бля, дай поставлю трек з аукса. І він ставить цей трек, і всі, типу, ну, по суті, перший раз чують цей злий наркоман, типу, от на вечірці. І якраз от після цього, типу, після цієї історії такий, блядь, та ну, не гони, серйозно. І він реально показує телефон, на якому, типу, трек «Злоядний наркоман», ще, типу, не пам'ятаю, чи в MP3, чи в WAV-версії, я такий, блядь, вот это трушно. Ну і так я почав, типу, ну, нормально знайомитися з київською двіжухою. Тобто я так, якби, я ще жив в Одесі, я ще був малий, але потроху, помалу, типу, я якось вже викупав там, хто що є, почав знайомитися і за рік майже, типу, так як би, як сказати, став чуть-чуть містом, чуть-чуть. Ну, типу, я там знав заочно кого-то, ще щось. Освоївся. Ну, типу, того. Але важко було. Ну, типу, дійсно важко, тому що малий був. Много ошибок. А вже не малий. Ну да, тільки що, вже не важко? Ні, ну важко. О, жарко, тільки важко. Ну, слухай, чудова розмова, дякую тобі велике. На допобачення, якщо можеш побажати щось молодим артистам, виконавцям, або хто хоче почати. Ну, взагалі-то в мене є спіч для молодих артистів. По-перше, це, типу, не соромитися свого, якби, розуміння взагалі груву та і музики. Тобто, якщо ви не відчуваєте щось, то це, можливо, і не ваше, а можливо і ваше, але ви просто, типу, не готові ще до цього. Головне приходити з головою. Ну, типу, і якщо у вас є вільний час. Якщо ви хочете займатися, типу, музикою як хобі, то, ну, вам ніхто не, якби, це, ну, не мішає. Але якщо у вас є плани на якісь релізи, на якісь, щоб вас приймали як артист, то на це треба витратити дуже багато часу. І якби неправду кажуть, що 10 років – це, типу, ось такий шлях, щоб стати якимось, ну, якогось рівня. І це важко, і не соромтеся питати, типу, конструктивної критики. Не просто критики, а саме конструктивної, тому що конструктив треба ще сприймати, якби не просто дойоб, а як аналіз для того, щоб порівнювати думку чужих людей зі своїми. І головне питати в людей, які шарять хоча б щось, а не просто в кінтів, тому що кінти будуть казати прикольно, нормально або хуйня. Ну, хуйня в плані, типу, якщо це твій кращий кент. А так, в основному, типу, то тобі будуть там хто-то льстіть, можливо, типу, з часом, якщо ти там станеш прикольним музикантом чи ще щось. І, ну, всегда помнить, кем ти був. Говориться, неважливо, який ти зверху, пам'ятай, що ти був знизу. Ауф. Дякую тобі, друже. Я сподіваюся, загалом дуже багато нотаток можна було зробити. Сподіваюся, ви записували. Сподіваюся, мене взагалі хтось бачив. Так, і робили цитати, і записували всі списки і артистів, і того, як вам починати або продовжувати свій шлях. Буду шукати рілзи і тіктоки зі мною. Бо якраз у UV вони теж брали інтерв'ю, в неї є YouTube шорти. Я теж хочу YouTube шорти.
Добре, у такому разі для Ігоря ми зробимо YouTube Shorts і так. І там, де зробимо таку нарізку, там, де ти робиш так. Так, коли прибрали мати, типу, в чоловічій розмові, ти такий, п'ятдесятка, йоу. Ну клас, все, добре, дякую. Все. Так ми ж поздравили. Так це ми привіталися, тепер попрощалися. Я понял. Блядь, я понял. Блин, жалко, что микрофон не забросится, пока Карл Крейг ушел. Типа, есть просто... Okay, we are back live, and we have a frozen art students movement. Movement is frozen, and kind of a Georgian fate in the background, or we are facing. Also me personally. Broken file, broken hearts, but we will be back one more time. We'll show it in next week from the beginning, hope till the end. Georgian poetry and some activities from the street revolution is still going till the successful finish, hopefully. And what we can do in that crisis conditions, we can learn from that different examples. So we're continuing the replay studies and going to Berlin now. Asia did a mashup, did an edit, I'm very curious about, from our visit in 4 to Transmediale, last edition, very end of January, beginning of February this year, in between seasons, hotspot and not really UKRAiNATV, but Stream Art Network, pop-up studio there, and many amazing activities around all the festival, which is famous after a crisis also, and rebuilding its name and vision for future. So see ya later or next week or in a better future. Bye bye.
Чутно? О, чутно. Добре. Ми подивилися роботу. А у нас тут короткий мікрофон. Я до вас не дотягуюсь. Ми подивилися зараз роботу Азії, котру вона змонтувала з трансмедіали. І зараз ми повертаємося до того, що тут відбувається у вас, дівчата. Підходьте до мене ближче, бо я не можу до вас більше підійти. Cześć.
dzieła. Супер. З'єднана з різних частин, чи перша частинка корсету, чи як не корсету, а боді, так? От, так що таке дуже слабо тримається наразі. Але вже є якийсь кшталт, так. Супер. Це дуже гарно. Але це ще не... Окей, ну то бажаю вам успіху. Ви дуже швидко справляєтеся, я вам скажу так. To Marta майстриня. Але No. я пробувала це Tak, też. Ja zrobiłam mini chipsheł. Super. Ron powiedział, że to jest tampon. Mocno zużyty. Nie jest mocno zużyty, Rom, i nie jest nasiąknięty, sorry. Nie jest podobny. Jest mocno niezużyty tampon. No, to jest mini chipsheł. Zgadzam się bardziej na to, bo jest podobne na ciuczkale. Okej, super, dziękuję wam bardzo. Życzę wam udanej podróży w tkaninach. Dzięki bardzo. A zaraz що я ще скажу вам? Mogę dodać. A jeszcze będziemy robić custom, będziemy robić kapuszon? Kaptur. Będziemy robić kaptur do jednej mojej kurtki i więc to nie jednorazowa akcja, jeszcze musimy to skończyć i tak, po prostu potrzebujemy więcej materiału, a wy możecie też patrzeć i możecie znaleźć też w domu jakieś stare, fajne ciuchy i spróbować szyć to też. No, super przekazujesz informację, że nie ma co być ofiarą konsumpcjonizmu, a warto pogrzebać troszeczkę w szafie i patrzcie, jakie perełki wam mogą wyjść. Ale no to zależy od szafy też. Ale ogólnie myślę, że wam się uda, także przerabiajcie swoje rzeczy, to jest fajne, to jest ekologiczne. A z drugiej strony będziecie mieć nowe ciuszki. Fajnie. A teraz wróćmy jeszcze raz do tego transmediale. Tam na tle tego transmediale leciał track. Wiecie, czyj to jest track? To jest track Operitual. A wiecie, co najbliższym czasem się wydarzy? Operitual going live w Zoonotic podcast. Oh! Yes, very good. We invite you all tomorrow. Tomorrow in 21:00 and 9 p.m. we will go live and present you some new materials, new souls, which we grab lastly. So enjoy and join. And so on. Very good. Ta-ra-ta-ta-ta-ra-ta.